तर विद्यार्थी मित्रांनो, मी सतीश कुमार कांबळे. तर आज आपण बीएससी सेकंड इयर सेमिस्टर 3 मधल्या थोडं प्रॅक्टिकल संदर्भात आपण माहिती घेणार आहोत आजच्या तासामध्ये. तर या ठिकाणी हे जे स्ट्रक्चर दिसत आहे तुम्हाला, इट इज नथिंग बट द रिवाइज्ड सिलेबस इन फिजिक्स. It is as per the credit-based system for the second year BSc course according to the University of Mumbai. Okay, there are 3 theory papers: mechanics and thermodynamics. First paper, vector calculus, analog electronics. The second paper, and third paper, theory paper, is nothing but applied physics first. Along with these 3 theory papers, you have one practical paper, which is nothing but practical course 3. It consists of group A, again group B, group C, and some experiments from the skill based. Okay, here this column shows the credits for the respective paper. For theory papers there are respectively 2 credits here, and for a practical paper there is a credit of 3 units. Okay, so total credits are nothing but 09. Okay, this column shows the course code, that is the paper code. For example, mechanics and thermodynamics has a course code of USPH, undergraduate science physics, undergraduate science physics, semester 3rd, paper 1st. Okay, in this way. Now let us start with the practical paper. This is semester 3rd physics practical. So name of the program is, as usual, it is nothing but the BSc in physics, and the course code of the practical physics is nothing but USPH P3, undergraduate science physics practical 3. So program which is nothing but BSc in physics, it has the 6 semesters, and it is nothing but the semester 3rd, and subject is physics. Course title, course code is nothing but in this way, USPH P3, whereas the title of the paper is nothing but the practical course 3. It consisting of group A, B, and C, and along with these 3 groups there is one skill based set of the experiments. This column indicates the credits for this practical course paper. It has the 3 credits. Okay, तर या ठिकाणी 3 ग्रुप आहेत तुम्हाला बीएससी सेकंड इयर सेमिस्टर 3rd यासाठी. USPH P3 हा जो काय पेपर आहे प्रॅक्टिकल कोर्स 3, यामध्ये तुम्हाला 3 ग्रुप्स आहेत: ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, आणि काही एक्सपेरिमेंट स्किल मधून. तर या ठिकाणी this page indicates the list of the experiments consisting into the group A. This is nothing but the regular experiment. या ठिकाणी ग्रुप ABC हे सगळे तिन्ही पण ग्रुप काय आहेत, रेग्युलर एक्सपेरिमेंट्स आहेत. तर रेग्युलर एक्सपेरिमेंट मध्ये ग्रुप ए याच्यामध्ये तुम्हाला टोटल 17 एक्सपेरिमेंट्स आहेत. त्या ठिकाणी Y by bending म्हणजे Young's modulus by using the bending process. Again, the second experiment is nothing but the Cattell's pendulum. Third experiment is nothing but the Shear's experiment, in which you have to determine the Young's modulus and the modulus of rigidity eta. Again, there are 2 experiments on the flat spiral spring. In first experiment we have to find out the Young's modulus of the flat spiral spring, whereas in the same second experiment we have to calculate the modulus of rigidity eta of the material of this flat spiral spring. Again, here is one experiment, Young's modulus by Koenig's method. Again, the experiment number 7 is nothing but determination of thermal conductivity of bad conductor by using Lee's disk method. Again, experiment number 8, Helmholtz resonator.
in which we have to determine the unknown frequency of the tuning fork. Okay, there we have you have given number of tuning forks and one tuning fork which whose frequency has to be calculated. Again, experiment number 9, moment of inertia of compound pendulum by using the method of coincidence. Whereas 10th experiment is nothing but the verification of Stephen's law. Again, the 10th experiment is nothing but 11th experiment is nothing but temperature coefficient of resistance of the conducting material. Again, E by M by Thomson's method. Again, charging and discharging of a capacitor, uh, inductance, capacitor, and resistance, parallel resonance. Figure of merit of a mirror galvanometer. Again, determination of absolute capacitance by using ballast galvanometer. Again, the measurement of the resistance of the galvanometer G by shunting. Okay, this is nothing but the list of group A experiments. There are total 17 experiments. Okay, in group A, as per the syllabus of the University of the Mumbai. Now let us have a look towards the group B of the regular experiment. There are actually 15 experiments in the group B. Group B is also the regular set of the regular experiments. Here, first experiment is nothing but the passive low pass filter. Again, second one is nothing but passive high pass filter. Again, third one is nothing but passive band pass filter. Again, fourth experiment, fourth, fifth, sixth, etc. experiments are based on the operational amplifier. The fourth experiment is nothing but the inverting amplifier with different gains. This experiment is performed by using op-amp circuit. Again, non-inverting amplifier with different gains and voltage follower. Again, there is one experiment which is nothing but integrator and differentiator. Again, CE amplifier, in which we have to determine the bandwidth. Okay, here for all these experiments, there are kits already. Uh, Manufactured kits are there by using which we have to perform the experiments. Again, CE amplifier, in which we have to verify the gain with the load. Again, these are just figures using cathode ray oscilloscope. Again, phase shift oscillator. Again, when bridge oscillator.
again UGT characteristics, again UGT redaction oscillator, again Colpitts oscillator, and the last experiment is nothing but the Hartley oscillator. In this way there are 15 experiments in group B. Okay, actually all these experiments total maybe they are we are having the kits on by using which we will perform all these experiments. Okay, then रेग्युलर एक्सपेरिमेंट्स मध्येच ग्रुप सी हा आहे ज्याच्यामध्ये टोटल 12 एक्सपेरिमेंट्स या ठिकाणी आहेत. त्या ठिकाणी ग्रुप सी मध्ये एकूण 12 एक्सपेरिमेंट्स आहेत. त्यापैकी पहिला एक्सपेरिमेंट म्हणजे लेझर एक्सपेरिमेंट. याच्यामध्ये आपल्याला स्ट्रेट एज म्हणजेच साधी ब्लेड लेझर ब्लेड घेऊन या ठिकाणी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करायचं. त्यानंतर सिंगल स्लिट रुलर कॅटिंग अशा पद्धतीने हा लेझर बेस्ड एक्सपेरिमेंट आहे. त्यानंतर ऑप्टिकल फायबर ज्याच्यामध्ये ट्रान्समिशन ऑफ द सिग्नल हे स्टडी करायचं आहे. त्याच्यानंतर कन्सेप्ट ऑफ बिट्सचा कन्सेप्ट या ठिकाणी एक्सपेरिमेंटच्या माध्यमातून समजून घ्यायचा आहे. त्यानंतर कपल्ड ऑसिलेशन्स अँड रेझोनन्स. त्यानंतर कपल्ड ऑसिलेशन्स अँड रेझोनन्स. अगेन स्टँडर्डायझेशन ऑफ द पीएच मीटर अँड ऍसिड बेस titration. Again, determination of isoelectric point of amino acids of the protein. Again, understanding UV visible spectra of proteins, nucleic acid. Again, surface tension of biological fluid. Again, microscopic examination of red blood cells and white blood cells. Again, synthesis of materials, mini project, thin film or nanomaterials or bulk powders using different routes, etc. Again, visit to research institute. Okay, there is one excursion that is in Marathi we can say the सहल. या ठिकाणी जर समजा सहली मधून जर एखाद्या रिसर्च इन्स्टिट्यूटला आपण भेट दिली तर इट इज नथिंग बट द इक्विव्हॅलंट ऑफ द 3 प्रॅक्टिकल सेशन्स. ओके, तर या ठिकाणी 3 एक्सपेरिमेंटच्या बरोबर 1 व्हिजिट असेल. अगेन असाइनमेंट अँड लिटरेचर सर्वे. तर या ठिकाणी असाइनमेंट आणि लिटरेचर सर्वे केलात तर त्या ठिकाणी ही जी काही प्रोसेस आहे लिटरेचर सर्वे आणि असाइनमेंटची इट इज नथिंग बट इक्विव्हॅलंट टू प्रॅक्टिकल सेशन्स. तर अशा पद्धतीने एकूण 12 एक्सपेरिमेंट्स किंवा या ठिकाणी हे घटक केल्याच्यानंतर आपण काही एक्सपेरिमेंट्स म्हणून आपल्याला सूट भेटू शकते. तर अशा पद्धतीने एक्सपेरिमेंट्स आहेत. ऍक्च्युली ह्या ठिकाणी मुंबई विद्यापीठाचा थेअरीचा सिलेबस बदललेला आहे पण प्रॅक्टिकलचा सिलेबस तोच आहे. तर या ठिकाणी जे काही मेडिकल फिजिक्स आहे त्याच्यावरती बेस्ड असलेले काही एक्सपेरिमेंट्स या ठिकाणी सामावलेले आहेत जे की मागच्या 2 वर्षापूर्वी गेल्या वर्षीच्या सिलेबसमध्ये मेडिकल फिजिक्स होतं पण आपण ह्या ठिकाणी मेडिकल फिजिक्सचा सिलेबस नाहीये. ठीक आहे, तर त्याच्यामुळं ह्या ठिकाणी ते एक्सपेरिमेंट तर ठेवलेलेच आहेतच आहे सिलेबस मध्ये. त्यामुळे आपल्याला एक्सपेरिमेंट्स तर परफॉर्म करावे लागतात. तर आता या ठिकाणी for practical examinations the learner will be examined in 3 experiments, one from each group. त्या ठिकाणी 3 ग्रुप तुम्ही पाहिलात, ग्रुप ए, ग्रुप बी आणि ग्रुप सी. तर या ठिकाणी ग्रुप सी ह्या आपल्याला किमान 1 एक्सपेरिमेंट
म्हणजे किमान म्हणजे फक्त एक एक्सपेरिमेंट तुम्हाला एक्झाम मध्ये परफॉर्म करायचा आहे. त्याच पद्धतीने ग्रुप बी मधला एक एक्सपेरिमेंट तुम्हाला परफॉर्म करायचा एक्झाम मध्ये. त्याच्यानंतर ग्रुप ए मधला कुठलाही एक एक्सपेरिमेंट तुम्हाला परफॉर्म करायचा आहे एक्झाम मध्ये. ठीक आहे. तर असे एकूण एक्झामिनेशन मध्ये 3 एक्सपेरिमेंट्स विच आर रिस्पेक्टिव्हली फ्रॉम ग्रुप ए, ग्रुप बी अँड ग्रुप सी असे 3 एक्सपेरिमेंट तुम्हाला एक्झाम मध्ये परफॉर्म करायचे आहेत. त्याच्यानंतर स्किल बेस्ड काही एक्सपेरिमेंट्स तुम्हाला आहेत सिलेबसला, साधे साधे एक्सपेरिमेंट्स आहेत. तर या ठिकाणी पहिला जो एक्सपेरिमेंट आहे तो सोल्डरिंग टेक्निक्स. त्यानंतर वायरिंग ऑफ अ सिंपल सर्किट युजिंग ब्रेड बोर्ड. Again, third experiment, which is skill based experiment, which is nothing but use of DMM म्हणजे डिजिटल मल्टीमीटर. डिजिटल मल्टीमीटरचा उपयोग कशा पद्धतीने केला पाहिजे, केला जातो ते हा एक्सपेरिमेंट म्हणून तुम्हाला शिकायचं आहे. यूज ऑफ ऑसिलोस्कोप. तर या ठिकाणी कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप जो आहे तो कसा उपयोगात आणला जातो, तर त्या डिव्हाइस बद्दल जास्त माहिती हा एक्सपेरिमेंट मध्ये तुम्हाला भेटेल. त्यानंतर ट्रॅव्हलिंग मायक्रोस्कोप. ट्रॅव्हलिंग मायक्रोस्कोपचा उपयोग कशा पद्धतीने केला जातो, प्रामुख्याने रेडियस ऑफ कॅपिलरी ट्यूब. कॅपिलरी ट्यूबची रेडियस आपण काढायची या ठिकाणी बाय युजिंग ट्रॅव्हलिंग मायक्रोस्कोप. ते कशा पद्धतीने काढायचे ते हे एक्सपेरिमेंट तुम्हाला शिकता येईल. त्यानंतर स्पेक्ट्रोमीटरच्या माध्यमातून स्पेक्ट्रोमीटरशी निगडीत असलेले 2 एक्सपेरिमेंट्स आहेत, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 आणि 7, ज्याच्यामध्ये पहिल्यांदा मीन म्यू ऑफ येलो डबलेट बाय युजिंग मर्क्युरी सोर्स हे काढायचं आपल्याला. Again, in the next experiment, which is based on the which is related with the spectrometer, we have to perform the optical leveling and we have to adjust the spectrometer by using Schuster's method. ओके, Schuster's मेथडच्या माध्यमातून स्पेक्ट्रोमीटरची अरेंजमेंट करायची आणि ऑप्टिकल लेवलिंग सुद्धा या ठिकाणी घडून आणायची आहे. त्यानंतर कॉम्पोनंट टेस्टिंग आहे, ज्याच्यामुळे कॉम्पोनंट टेस्टिंग म्हणजे जे काही तुम्हाला कॉम्पोनंट दिलेले आहेत, फॉर एक्झाम्पल रेजिस्टन्स, कॅपॅसिटर, त्याच्यानंतर ट्रान्झिस्टर, डायोड्स, जेवढे काही कॉम्पोनंट्स तुम्हाला दिलेले आहेत त्याची टेस्टिंग करायचं. म्हणजे ते चालू आहेत, बंद आहेत, ऑफ आहेत, ऑन आहेत, म्हणजे डॅमेज आहेत किंवा नाहीत, तर त्या ठिकाणी ते टेस्टिंग आपल्याला करायची आहे बाय युजिंग either digital multimeter or by using oscilloscope. ओके, त्या ठिकाणी प्रामुख्याने तुम्हाला सिलेबस मध्ये कलर कोड रेजिस्टन्स आहेत, म्हणजे रेजिस्टन्सच्या वरती जे काही कलर कोड दिसतं म्हणजे रंगीत पट्ट्या जे दिसतात त्याच्या माध्यमातून त्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आपल्याला काढता आली पाहिजे. तर ते कसं काढायचे ते ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपल्याला शिकता येईल. त्यानंतर कॅपॅसिटर्सची पण व्हॅल्यू आपल्याला ह्या ठिकाणी कशी काढायची त्या ठिकाणी आपल्याला कळेल. त्या ठिकाणी कॉम्पोनंट टेस्टिंग आपल्याला अशा पद्धतीने करायचे. त्यानंतर ड्रॉइंग ऑफ ग्राफ ऑन सेमी लॉगरिथमिक किंवा लॉगरिथमिक स्केल. तर या ठिकाणी स्पेशल असं पेपर भेटतो, सेमी लॉग पेपर या ठिकाणी भेटतो. त्याच्या साह्यानं ग्राफ कसा काढायचा, तसंच लॉगरिथमिक स्केलचा वापर करून ग्राफ कसा काढायचा ते या एक्सपेरिमेंट मधून आपल्याला शिकता येईल. त्यानंतर बॉल बेअरिंगची रेडियस हे पण आपल्याला या ठिकाणी काढता येईल. तर अशा पद्धतीने 10 हे स्किल बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स आहेत, अगदी साधे साधे. त्या ठिकाणी हे एक्सपेरिमेंट काही एक्झाम मध्ये आपल्याला परफॉर्म करायचे नाही, फक्त या ठिकाणी शिकायचे आहेत. त्या ठिकाणी मिनिमम 3 फ्रॉम इच ग्रुप, आता मागे सांगितलेल्या पद्धतीनं ए, बी आणि सी ह्या 3 ग्रुप मधून किमान 3 एक्सपेरिमेंट्स आपल्याला प्रत्येकी एक एक्सपेरिमेंट आपल्याला एक्झाम मध्ये परफॉर्म करायचा आहे. आणि स्किल एक्सपेरिमेंट फक्त शिकायचे आहेत, ते एक्झाम मध्ये आपल्याला ते काही सोडवायचे नाही. अगेन मिनिमम 3 फ्रॉम इच ग्रुप अँड इन ऑल मिनिमम 12 एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी रिपोर्टेड इन जर्नल. तर जर्नल मध्ये काय लिहायचं आहे, तर ग्रुप ए मध्ये 3 किमान 3, ग्रुप बी मध्ये किमान 3, ग्रुप सी मध्ये किमान 3 असे 9 एक्सपेरिमेंट्स झाले. आणि त्याच्यासोबत आपल्याला ऍटलिस्ट मिनिमम 12 एक्सपेरिमेंट टोटल जर्नल मध्ये असले पाहिजेत. सिलेक्टिंग 3 फ्रॉम इच ग्रुप, की एका ग्रुप मधून किमान 3 तर एक्सपेरिमेंट पाहिजेत. पण टोटल जे एक्सपेरिमेंटची संख्या आहे जर्नल मध्ये द्यायची असते ते ऍटलिस्ट 12 एक्सपेरिमेंट असले पाहिजेत. ठीक आहे.
तर या ठिकाणी स्किल बेस्ड जे काही एक्सपेरिमेंट्स आहेत ते टोटल एक्सपेरिमेंट्स आपल्या जर्नल मध्ये लिहिलेले असले पाहिजेत आणि तिकडचे जास्तीत जास्त एक्सपेरिमेंट आपल्याला जर्नल मध्ये लिहायचे आहेत. त्या ठिकाणी जे काही सर्टिफाईड जर्नल आहे, इट इज वन ऑफ द कंडिशन to be eligible to appear for the semester end practical exam. ओके, तर या ठिकाणी जर्नल जे आहे ते सर्टिफाईड असलं पाहिजे जेणेकरून तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झामला बसता येईल. तशा पद्धतीने हे प्रॅक्टिकलचा सिलेबस होता.